वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जबर छत्र तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते सभाएमान शब्द अवतार सतगुरु जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन मुबारक निगी गोद दा आनंद मान रहे गुरु प्यार वालिओ। बहुत वड्डे भागा वाले आ जो आपां सारिआं नूं रल मिल के नौवें नानक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दी गोद अंदर बैठण दा पातशाह दी पावन चरण छो प्राप्त धरती गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब विखे हाजरियां भरन दा सुभाग समा बख्शिश होया है। दासरियां तो पहला निता प्रति दीवाना दे अंदर आसा की वार दा कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीता है। आओ जितना कुछ समा हुण अपने कोल रहिंदा है सतगुरु पातशाह जी की अगाध बोध बाणी दी विचार समझण दा आपां सारिआं ने यतन करना है। सतगुरु कृपा करे अगाध बोध विचार बाणी समुंदर रूप है जिवें कोई समुंदर की डूंघाई नहीं माप सकता, समुंदर की गहराई नहीं मापी जा सकती। इस कदर बाणी अगाध बोध है, बाणी दी विचार कदे मापी नहीं जा सकती। सतगुरु आप कृपा करके आप सीस ते मेहर भरिया हाथ रख के ये सेवा लै लैन। आओ गुरमत विचारां दी आरंभता करन तो पहला मन बिरतियां करो एकागर। अज दे पावन हुक्म दे अंदर इस शब्द दे अंदर हुक्म रूप दे अंदर जो शब्द आया है मेरे दाते ने बहुत वड्डी कृपा कीती है। अज दे पावन हुक्म दे अंदर सतगुरु ने इस जीवन दे सार नूं, इस जीवन दे निचोड़ नूं समझाउण दा यतन कीता है। बड़ियां दौलतां शौहरतां मनुख जोड़ लैंदा है, गड्डियां जोड़ लईयां, कोठियां जोड़ लईयां, जमीन जायदाद जोड़ लई, धीआं पुत्तर जोड़ लए, रिश्ते नाते जोड़ लए। पर सतगुरु अज ये समझा रहे हैं भी जेड़ा कुछ अगे नाल जाएगा वो तो जोड़िया ही नहीं। दुनिया दे लोको महाराज कह रहे हैं कि नाशवंत चीज़ां जोड़न ते जोर ला लिया, पर जो कुछ नाल निभेगा वो तो जोड़न ते जोर नहीं लाया जो जोड़ना चाहिए सी, जिसने साथ देना है। इसे करके सतगुरु पातशाह कहने मता भुलेखे विच रहियो, तू यार मित्र बना ले, तू संगी साथी बना ले, ये तेरा अगाह भी साथ दे देणगे, ये भुलेखे च ना रह जियो। हाँ साथ देना है, वो रिश्ते अनमोल हन ਜਿਹੜੇ रिश्ते शमशान दियां मड़ियां तक भी तेरा साथ दे देना, नहीं तो शमशान दियां मड़ियां तक भी बहुत घट रिश्ते साथ देंदे आ। पर साध संगत जिहड़ा उस तो अगलेरा सफ़र अगलेरा पैंडा है ना, वो साडी आत्मा ने अते परमात्मा ने साडे सुरत ने अते शब्द ने तय करना है। जो कमाया उसने तय करना है। सो उस साथ विच उस पैंडे विच तू रिश्ते नातियां दी गल ते छड्ड, ਜਿਹੜੇ शरीर नूं तरह तरह दियां अतर फलेलां लाउंदा रहा, तेरे शरीर ने भी तेरा साथ नहीं देना, तेरे शरीर ने भी तेरा साथ नहीं देना।
ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ, ਸਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੂਜਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਦਾ ਸਥਿਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਥ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਹਾ। ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਤੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ,
ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਤ ਦਿਹਾੜਾ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹਾ ਲਏ ਲਿਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੋਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਦ ਮਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਹਾ ਚਿੱਠੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ, ਇਸ ਘੜੀ, ਇਸ ਪਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਦਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਸਿੱਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਾ ਚਿੱਠੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਲਾ ਇਸ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸਾਜਿਆ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੀ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਤਰੇੜ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਕਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਭਾਂਡਾ ਸਾਜਿਆ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਗੀ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗਾਰਗੀ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਤੋਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਧੀ ਤੋਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਚਾਰ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ, ਮਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਏਗੀ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਵਰੇਗੀ? ਸੱਦਨਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ, ਏਕ ਗਏ, ਏਕ ਫਿਰ ਭਏ,
रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। पता नहीं किन्ने पीर फकीर इस दुनिया ते आए, एक ना एक दिन सारिਆਂ ਨੂੰ इस दुनिया तो कूच करना पिया। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ जिन्ने भी साध संगत बैठे आ, सारे आपो अपनी मौत लिखा के लेके आए हैं। मरण लिखाए, आप जी पढ़ते हो ना बड़ी बार, मरण लिखाए मंडल में आए। भाई जिन्ने ਅਸੀਂ बैठे आ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ मौत लिखा के लेके आए हैं। ਸਾਰਿਆਂ ने इस दुनिया तो कूच करना है, पर ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਆਤਮਾ परमात्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਪਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇਸ ਕਦਰ ਬੀਤਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜਾ ਭਇਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇਸ ਕਦਰ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖਸਮ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਈ। ਤੀਜਾ ਭਇਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਬ, ਬੇਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਭਇਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੀਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਖਾੜ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਕੂਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਕਾਮ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਸਨਾਜ, ਟਕਾ ਚਾਰ ਗੰਠੀ, ਐਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾਤ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਕੂਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ਼। ਇਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬੀਤੀ, ਅੱਧ ਖੜ ਉਮਰ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਨ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਪਵੇ ਓਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸ਼ੈ ਕੋਹਾਂ ਥੀ ਓਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਚਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਵੇਖਿਆ,
ਪਰ ਜੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬਚਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ, ਹਾਂ ਮਾਂ, ਪੁੱਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ੱਕਰ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ, ਕਦੀ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਰੱਖ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਖ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਰੱਖ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਕਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਮਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਖ ਲੈ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਵਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁੜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਬੁਢੇਪਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ। ਹਾਂ ਮਾਂ, ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ, ਸ਼ੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਠੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ, ਨਿਵਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਮਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਫਰੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੈਂ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ,
ਪਰ ਬੁਢੇਪਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸ਼ੈ ਕੋਹਾਂ ਥੀ ਓਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਜਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 100 ਕੋਹ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੁਢੇਪਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਵੇਂ ਧੌਲੇ, 9ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ, ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਭੇ ਸਾ, ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਵੇਖ, ਤੂੰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, 10ਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸਵਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੱਚ ਗਿਆ। केस जले जैसे घास का पूला, हाड जले जैसे लकड़ी का तूला। तू केस कालियां तो चिट्टियां तो काले कर लेंदा सी, चिट्टे हो जांदे, तू फिर रंग के काले। ये बड़ी चली अज भैड़, खिमा करियो, बंदा आंदा मेरे केस चिट्टे ना होण, काले ही रहण। वार वार इनू रंग करदा, वार वार रंगा लैंदा। सतगुरु पातशाह कह रहे तू किहड़े केसां दा मान करना पिया सी, आ वेख तेरे केस जिहड़े वार वार चिट्टे हुंदे सी, तू फिर काले कर लैंदा सी, ये भी मच गए एक दिन। तू अपनी जवानी विच हड्डां दा मान करना पिया सी, आ वेख तेरे हड्ड लखड़ां दे वांगू मच गए। इस करके कुछ भी तेरा, कोई तेरा शरीर दा एक भी अंग, तेरा कोई रिश्ता नाता कोई साथ नहीं देगा। धन गुरु अर्जन देव साहब कह रहे आ, जहां मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। मैं उस दिन भी बेनती की थी, जिथे मां साथ नहीं देगी, जिथे प्यो साथ नहीं देगा, उत्थे एक मां प्यो अपनी जिंदगी च लैके आ। वो कौन है? तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सब ने थाई, ता भौ कहा काड़ा जियो। मौत आनी है, मौत एक अटल सच्चाई है। मैं पहली बेनती जो पहले बंद दे विच आई, शरीरक मौत ये एक अटल सच्चाई है, ये तो कोई नहीं बचिया। जिहदे बाबत धन गुरु नानक साहब कृपा कर रहे आ, तू राम नाम जप सोई रे बौरे, तुहे घरी ना रखै कोई। कि भाई अकाल पुरख की बंदगी विच जुड़, अकाल पुरख की याद विच जुड़, कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। तेनू एक पल दे लई, तेनू एक घड़ी दे लई किसी ने नहीं रखना। इसे करके सतगुरु गुरु नानक साहब कह रहे हैं, आवो मिलो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हाँ। सतगुरु पातशाह जी कह रहे हैं, हे मेरियो सहेलियो, आपां सारियां इस्त्रियां रूप आ ना, साडा एक खसम है ना। मैं कल परसों बेनती की तुहानू कि गुरबाणी सानू जीवां नू इस्त्री रूप विच दर्शा रही है। सतगुरु पातशाह कह रहे, आओ सहेलियो रल मिल के एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे, एक सच्चे परमेश्वर दे नाम नाल जुड़ना करिए। रोवे बिरहा तन का अपना साहिब संभाले हाँ। ये तन ने एक दिन मच जाना है, ये तन ने एक दिन सड़ जाना है। बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान। सतगुरु पातशाह कहते इस तन दे विछोड़े विच कदी ना रोयो। असल रोना वो है जे परमात्मा साडे आत्मा रूपी हिरदे रूपी घर विचों विसर गया ना, फिर ते रोना बनदा है भी असीं परमात्मा नालों टुट चुके हैं। पर जे शरीर करके रो रहे हैं, सतगुरु कहते शरीर करके ना रोवो, शरीर ते आउंदे जांदे रहिंदे आ। पवन है मैं पवन समाया, ज्योति मैं जोत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवण हारे की कवन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पया। सतगुरु पातशाह कहते शरीरां दा आउणा जाना लग्या रहना, पर शरीरां करके कदे भी मारे कहते रोवो ना। इस शरीर दे विछड़न करके, एक तन दे विछड़न करके सतगुरु पातशाह कहते कदे ना रोवो। एक अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जुड़ के अपने जीवन नू सवार लो। साहिब संभाल है पंथ निहल है, असा भे उथे जाना। साहिब संभाल है पंथ निहाल है। कहते एक साहिब दे नाल गुरु नानक साहब कर रहे आ किरपा कि एक साहिब दे नाल, एक पति परमेश्वर दे नाल जुड़ के पंथ निहाल है, अपना अग्गा सवार। क्योंकि तेरा अगलेरा पैंदा, पंथ अपना रास्ता साफ कर। पंथ दा अर्थ आया राह, तू अपना राह साफ कर आउण वाला। क्योंकि जिहड़ा पिछे समा बीत गया उन्होंने छड़ दे, हुण पिछले समय नू
ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੂਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬੀਤ ਗਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਰੋਵੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਰੋਵੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਰੋਵੀਂ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਰੋਵੀਂ। ਬਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਕਟੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇਰਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨਹਿ ਲੀਆ, ਹੋਆ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਣਾ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਤਿਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਆਗੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁੱਟੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਸੁਹਾਗਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੀਜਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਟੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਫੁੱਟੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬੀਜ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇਸ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਬੀਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬੀਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬੀਜ, ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਗਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਟੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਜੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਭੇ ਦਾਖਾਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਵਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਤੂੰ ਆਪ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਬੀਜ, ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜੇਗਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ, ਸਚੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਸਹੇਲਿਓ, ਹੇ ਸਖਿਓ, ਹੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਆ ਦੂਜਾ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜੇ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ, ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਹੁਕਮੈ ਬੁੱਝੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ, ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜੇ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਹ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਲੱਤ ਕਰ ਦੋਗੇ ਲੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਧਰ ਬਾਹ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੜ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਚਿਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਏ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਪਰ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ, ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, 2 ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਬਣਾਵੇ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਬਣਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਏ, ਦੋਨੇ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ, ਆਂਦੇ ਢਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਤੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਆਂਦੇ ਢਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਢਾ ਦਿਓ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਥੜੇ ਬਣਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਥੜੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਵਗਾ ਮਾਰੇ, ਆਂਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੜੇ ਤੇ ਉਸ ਕਦਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੜੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੇਠਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 6ਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 7ਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਠਿਆ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੜਾ ਬਣਾਈ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਸੰਗਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਥੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਥੜਾ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਥੜੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੇਠਿਆ
8 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੜਾ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇਰਾ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇਰਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਇਹਾ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਅਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਅੱਗਾ ਸਵਰ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਆਗੇ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ, ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾ ਲਏ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਭੇਟੈ ਸਿਉ ਜਾਵੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੋ, ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੈ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਥੁੜੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਨਾ। ਇਹ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾ ਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲਾ, ਆ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਤ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਪੱਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਬੰਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲੀ ਜਾਏ ਪਾਵੋ, ਖਸਮੈ ਭਾਵੋ, ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਹਿਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਿਲ ਘਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਘਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਸਮੈ ਭਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਉਹ ਬੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਬ ਆਬ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਨੇ ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰੇ ਸਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ,
ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। शहीद कौम ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਨੌਜਵਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੈ, ਅਗੈ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੂਰਮਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਭਾਵ ਕੇ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ। ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਹਿ ਪਰਵਾਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਜੋ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ, ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਝੋਰਾ ਨਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਡਰਨਾ ਵੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋਂ ਬਾਬਾ ਰੋਈਆ, ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ, ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਈ। ਆ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ
ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਰੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਬਸ ਵੇਖਣਾ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਵੇਖੈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਬਸ ਤੂੰ ਜੋ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹ ਵੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈ ਕਿ ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ, ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੇ ਬਨ। ਆ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਆ ਰਸਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆ ਨੇਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਆ ਕੰਨ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਜੇ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਮਨਾ ਖਟਿਆ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ। ਜੋ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹ ਖਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਸਦ ਸੁਣਦਿਆ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਕਾ ਰੂਪ ਪਾਰੋ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਤਾ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇਕ ਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਤੁਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਤੁਰਿਆ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਮ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਤੁਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ, ਬਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋਂ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ, ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ? ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪੁਤਲਾ, ਅੱਗ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਏ। ਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੀ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਬੀਤ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਆ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਚਾਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਜੀ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਈ, ਬਸ ਆ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਤ
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ 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 ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਤਿਹ ਗਜ਼ਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।